зарафо раҳмонӣ, собиқ мушовири ҳуқуқии раиси ҳизби ҳоло дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ, ки баъди озод шудан аз маҳбас мехост ба фаъолияташ дар умури занон идома диҳад, ҳоло аз дарди саратон азият мекашад. ӯ мегӯяд 3 соли қабл ташхис дар бадани ӯ саратонро ошкор кард ва ин ҳама муддат барои табобат талош дорад. хонум Раҳмонӣ дар як суҳбат бо Радиои Озодӣ аз бемориву зиндагӣ баъд аз зиндон ва ҳам ниёзмандиаш гуфт. Аниқаша намедонам, вале ташхисе ки 3 соли пеш карда будам, унам ҳамин ман ба одати яке аз дӯстон ба ин бемористони инҷо омадам ва ҳамзамон як сӯзише дар синаи ман мешуд доимо. Баъд ба як табиб муроҷиат кардам, гуфтам ман ҳам чанд вақт аст ки ҳамин хел як сӯзиш пайдо шудаасту намедонам аз чӣ бошад. хуб онҳо ташхис карданд, фармуданд ки аз чанд ташхиси дигар ҳам гузарам. баъдан маълум гардид ки аллакай дар лимфаузлҳо ин саратон аллакай пайдо шуда будааст ва гуфтанд ки бояд ки шумо фаврӣ ба табобат шурӯъ кунед. хуб ин 3 сол пеш буд ва баъди ташхиси аввалия ки инҷо дидан муайян гардид ки ин аденокарциома, яъне злокачественный опухол мегӯянд ба термини русӣ. Давоми 1 соли аввал ҳамон 6 то химиёро гирифтам. Баъд дидан ки хуб омос дигар на калон мешавад ҳаҷман, на хурд. аз ин рӯ гуфтанд ки бояд ҳатман ҷарроҳӣ кунед. дигар ростиш ҳамон барои ҳамон химиям хеле мушкилӣ доштем. аз ин рӯ ҳам шароит даст надод, ҳам намедонам тарсидам ё чизе буд ки дигар табобатамро ба таъхир гузоштам. бале ҳамин дигар монд ҳудуди 1.5 сол. худам ҳис мекардам ки ҳамон омос калон шудан мегирад. вақтҳои охир 4 моҳ 5 моҳ пеш тамоман хоб надоштам. шабу рӯз месӯхт, дард мекард. як дастам қариб ки аз кор мемонд, вале боз ҳам тоқат мекардам. ки рӯзе хун сар кард, аз ҳамин омос хун сар кард. ба дигар розӣ шудам ки ба ҷарроҳӣ розӣ шудам. ҳарчанд ки кай буд ҷарроҳӣ? 10 феврал. 10 феврали ҳамин. чанд моҳ шуд аллакай? бале аллакай 3 моҳ шуд. баъд аз ҷарроҳӣ чӣ ҳол доред? духтурон вазъи шуморо чӣ мегӯянд? шукри худо хуб мегӯянд ки ҳоло табобат идома меёбад. боз аз фардо ба табобати нурӣ мегузарем, яъне 21 рӯз бояд дар ин табобатро бигирам. маъмулан барои табобати бемории саратон маблағи зиёд сарф мешавад. бештар ба шумо кӣ кӯмак мекард? албатта хеле ки қайд кардед, барои касалии саратон худам ҳам дида истодам, аз хари худам ҳам гузашта истодааст ва ман инро барвақтам медонистам, чунки соли 2016 аввалин бор апаи ман ки аз ҳамин дард бо ҳамин дард дар шароити хеле вазнин аз дунё гузаштан, мо натавонистем табобати он касро идома диҳем, чунки ба ҳамагон маълум ки хеле дар 2016 як ҳолати ҳассосияте дар ҳаёти ман буд. ман бекор будам, наметавонистам як кӯмаке барои апаи худам кунам. ӯро натавонистем табобат карда, ӯро натавонистем наҷот дода, ё намедонам тақдиру қисмати илоҳӣ ҳамин буд ки худованд ӯро аз мо гирифт. хулоса баъди 6 моҳи гузаштани апам, шавҳарам ҳамин хел як бора бо сактаи қалб дар як ҳафта аз бемории сактаи қалб унам гузаштанд. шояд ҳамин чиз барои ман як ҳолати равониро эҷод кард. шояд ҳамин чиз як стрессе баъди ҳама ин воқеаҳое ки дар ҳаёт гузашта буд, ҳамин чиз сабаб шуд ки ҳамин саратон дар ман пайдо шуда бошад. вале худоро шукр мекунам ки барои фарзандом ҳастам ва дӯстони
من که در پهلویم هستند خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چنده از لحاظ مالی نتوانستم برام کمک کردن. دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانای قدردانم هستند، دوستانم بودن آمدن پهلویم، خش و تبارها. جیانم برام دورو رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جورای و که یک سازمانی خیریوی دارد. روز یکمی جراحی آمد، او کسان پیشتر مرا میشناختند، آمد تمامی خراجات داروواری مرا به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار و همین خیلی دیگه حالا ادامه دارد و یک باز هم خیلی سخت است. البته با هنوزم نیاز داریم و قرضدار هم شدیم، خیلی قرضدار هم شدیم. هر از همون دوره‌ای که من خیمیا میگرفتم از همون دوره قرض گرفتیم. دوام این همه سالها پیش از جراحی و حالا هم بعد از جراحی با چی کاری مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟ اصلا 3 سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم اصلا به هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تا قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن خدا به شکر و پیش از بیماری خدا هم دیگه راستیش با همین قدر چیز خیلی بگم با همان دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم. تو زمانی بیماری؟ بله، تو اون زمان من حالی بیکار هستی؟ میگم که 3 سال است که پای درمان هستم. شما از جمله 10 عضو حزب ممنوع نهضت اسلام بودید که سال 2015 بازداشت و بعداً زندانی شدید. بعد زندانی شدنتون خبرها از آنجا پخش میشد که شما گرفتار سرطان هستید. آیا نشانه های این بیماری را در آنجا احساس میکردید؟ نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم میداد. این هم از حالت های اضطرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد میکرد که در اونجا هم طبیبت میگرفتم، برای دیلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمیکردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دیلم رو میکردم، دیلم کمتر غم میداد. بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا به زندگی معمولی بازگشتن آسان‌تر بود؟ البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تاثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی با مشکل خوب واریز شدم. خوب دیگه فکر فرزندانم میکردم، همونجا هم بودم و فقط در فکر فرزندان بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم دایم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خب حدود 7 سال است که من مثلا سربانی اویله هم خودم پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما بعد مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میروند، خدای نکرده یگان چی شود. 10 بانوی جوان به فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد می‌نگریستند، حالتی که متاسفانه با شما رخ داد به جوانانی که عموماً بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت‌های سیاسی داشتند، نه در همه حزب و یا گروه‌های دیگر. چی تاثیر داشت؟ به گمانتان از نمونه شما پیروی میکنند یا نه؟ اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنن خوانن، پیشروی داشته باشن در برابر مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی
بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند. یعنی آنها نباید خانشین یا که دستنگری باشند. آنها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راه خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدانم تا کجا ما توانستیم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی کرده توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این رو هم من اصلا بعد همون واقعه ها من با این چیزها از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر باره وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز. ولی وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخوام که یک به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. میدونم که هیچ عاقبتش هر چند کوشش کنی همه این دواده و همه این طبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی برتر یعنی بیزی. به این خاطر فقط به خاطر که روحیه همین بیماران کمتر باشد، بولیده باشد، به خاطر که خب یه لذت از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشم، بله میخوام من میگم یک سازمان تشکیل کنم که فقط برای روح بلندی، برای همین تا حد کمک کرده بتوانیم که طبیبان هم میگن و آنهایی هم که از این بیماری رنج کشیدند و تبابت یافتند به این باور هستند که شفای یافتن بیمار از سرطان به خود او هم وابسته است و باید با این بیماری مبارزه برد. خود شما چی میگوید؟ من همین رو گفتنی بودم که وقتی من با اپام صحبت میکردم، خدا رحمتی همین قدر کوشش میکردم که او خود رو روحیش رو بردارم یا که یگان میکنم. او شکسته بود، او افتاده بود. البته غم‌هایی که مثلا دیده بود براش خیلی وزنین بودن و نتوانست اما روحیه خود رو برقرار کند. من گفتم حدود 5-6 ماه پیش هر شب من با چنان درد میکشیدم که میگفتم که تمام. حتی چند بار خواستم بچه‌ام گردم فرزندام رو جمع کردم و گفتم که این وصیت من هست، من مثلا قرض من این است، قرض دارم همینقدر، یا که تمام آخرین حرفا رو میزدم، میگفتم من نمیزیم تا سحر. ولی وقتی صبح میدمید میگفتم خدایا من باید نمیرم، خدایا مرا یک بار دیگر، یک شانس دیگر به من میخیزم. و اون روز سحر میشد و من میخیستم و فکر میکنم که وقتی انسان اگر تواند مثلا در مبارزه با همین همه درد، نه تنها این درد، خود استادگری کند و من میتواند که تمامی کسلی ها رو پشت سر کند. فقط باید که همین شرایط دست داد، فقط باید یک محیطی باشد که همون چی میگن، همون توان انسان رو برباد ندهد. به چی کمکی نیاز دارید؟ من اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دکترانم این با 1 سال و 2 سال این طبابتش ما تمام نمیشد است، یعنی باید من مداوم طبابتم رو گرفته استم
و اکنون باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان مثلا از داروهایی هستن که باید اونها رو خودمون گیریم و طبابت هایی هستن که هر روز برام مثلا ضرور هستن، احتیاج دارم. اگرچه که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم. هم علم آور است، هم سخت است، ولی